general science the nature of science and its branch ነው እዚህ ጋር ስለ natural science ምንድነው ብራንቾች ውስጥ እነማን ናቸው የሚሉትን ነው the word science comes from Latin word scientia the word science comes from the Latin word scientia which means knowledge ሳይንስ የሚለው ቃል ከላቲን ወርድ የመጣ ሲሆን ምን ከሚል ሳይንቲያ ከሚለው የላቲን ወርድ የመጣ ሲሆን ትርጉሙ ምን ማለት ነው ኖሌጅ ወይም እውቀት ማለት ነው but science is not just about having knowledge ነገር ግን ሳይንስ ማለት እውቀት መኖር ማለት አይደለም ሳይንስ ብለን የምንጠራው እውቀት ሁሉ ሳይንስ ይባላል ማለት አይደለም science is not about having knowledge ማለት አይደለም but it is a systematic method of gaining knowledge about the physical and natural world and social aspects of human society ነገር ግን ሳይንስ ማለት ምን ማለት ነው systematical method of acquiring knowledge what science science is a systematical method of acquiring knowledge systematic የሆነ ዕውቀት የማግኘት ዘዴውን ምን ነው ሳይንስ የምንለው ማለት ነው እንጂ it's not just about having knowledge ማን ምትሯናት ተፈርሳት just ምትለው አሁን እንደዚህ ቢባል science is just about having knowledge ቢባል ሳይንስ ማለት ዕውቀት መኖር ብቻ ነው ማለት ነው እሱ አይደለም science is not just about having knowledge rather science is a systematic method of acquiring or gaining knowledge about the physical natural world and social aspects of human society ስለ ተፈጥሮ እና ስለ ማህበራዊ ነገሮች አጠቃላይ ዩኒቨርስ ላይ ወይም ደግሞ ዓለም ላይ ወይም ሁለንታሪ ስላሉ ፊዚካል ናቹራል እና ሶሻል አስፔክት ኦፍ ሂውማን ሶሳይቲ ስለዚህ ዕውቀት ጌን የማድረግ ሲስተም ወይም ሜተድ ምን ይባላል ሳይንስ ተብሎ ይጠራል ተጓተን the word science comes from Latin word scientia which means knowledge but it is not about just having knowledge it's not about just having knowledge rather it is a systematic method of gaining or acquiring knowledge about the physical natural world and social aspect of human society physical እና natural world እንዲሁ ደግሞ social aspect of human society ስለዚህ ዕውቀት የማግኘት ሜተድ ነው ሳይንስ የምንለው it provides an ordered way of learning about the nature of things based on observation and evidence በመመልከትና በኤቪደንስ በእሱ አማካኝነት it provides an ordered way of learning about the nature of things ስለ ነገሮች ተፈጥሮ ትምህርት እንድናገኝ ምን ያክስ በምን አማካኝነት ያም ትምህርት ምን ቤዝ ያደረገ ነው ኦብዘርቬሽን እና ኤቪደንስ ላይ ቤዝ ያደረገ ነው ማለት ነው it provides an ordered way of learning about the nature of things ስለ ነገሮች ተፈጥሮ based on observation and evidence ምን መሰረት ማለት በኦብዘርቬሽን እና በኤቪደንስ ማለት through science በመጠቀም በሳይንስ አማካኝነት we explore our environment አካባቢያችን እናሰሳለን explore ማለት ማሰስ ማለት ነው ምናል ማሰስ we explore our environment gather knowledge ዕውቀት ተሰበስባለን develop idea that help us interpret explain what we see የምታየውን ነገር ለመተርጎም የምታየውን ነገር እንድትተረጉም ያደርጋል through science we can develop idea ሐሳብ ምን ማለት ማመንጨት ማፍለቅ ትችላለህ and we can interpret and explain what we see ያየው ነገር መተርጎምና ኤክስፕሌን ማድረግ ትችላለህ ማለት መግለጽ ተቀበልና እነዚህ ነገሮች በሳይንስ አማካኝነት ታደርጋለህ ሳይንስ may indigenous or conventional ሳይንስ ምን ሊሆን ይችላል indigenous ሊሆን ይችላል ሀገር በቀል conventional ሊሆን ይችላል ወይ ኢንተርናሽናል አማካኝ ምዕራባዊ ሳይንስ የምንለው ማለት ነው indigenous ሳይንስ ወይም ደግሞ ሀገር በቀል ሳይንስ ወይም ሀገር በቀል ዕውቀት የምንለው it is a process by which indigenous people build their empirical knowledge of their natural environment ስለ ተፈጥሮ አካባቢያቸው በአካባቢያችን ያሉ ሰዎች የገነቡት ዕውቀት ነው ምን የሚባለው ያን ማግኘት ምን ይባላል indigenous science ይባላል the process by which indigenous people the process
by which indigenous people ወይም አካባቢ ሰዎች ሀገር በቀል ሰዎች አካባቢያችን ላይ ያሉ ሰዎች ማለት ነው build their empirical knowledge of their natural environment ስለተፈጥሯቸው ምን ያህል እውቀትን የገነቡትን እውቀት የማግኘት ዘዴ ነው ኢንዲግኔስ ሳይንስ ይባላል። በየአካባቢያችን አሁን ስለ እህል ማምረት እንዴት እንደሚቻል ስለ በሽታዎች ባህላዊ ሕክምና ይባላል። ባህላዊ እንትን አለ። ለምሳሌ እጅ የሆነ ነገር ቢቆረጥ ደሙ ቶሎ እንዲረጋ የሚያደርግ ሀገር በቀል እውቀት አለ። የተለያዩ በሽታዎችም አሉ። የተለያዩ እጽዋትን ተጠቅመህ ከበሽታ ትሪት የምትደረግበት ከበሽታ የምትድንበት ማለት ነው። እነዚያ ምንድነው ኢንዲግኔስ ኖሌጅ አማካኝነት የመጡ ናቸው። ኢንዲግኔስ ሳይንስ ይባላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ያለምንም ትምህርት ሀገር አቋርጠህ ሳትማር ወይም ደግሞ ያለምንም ዘመናዊ ትምህርት በባህላዊ አኳኋን በአባቶቻችን በቀደምት አባቶቻችን ያቆዩን የትምህርት ዘርፍ ነው ወይም ደግሞ የሳይንስ ክፍል ነው። ምን ይባል ኢንዲግኔስ ሳይንስ የሚባለው ማለት ነው። እና ኢንዲግኔስ ፒፕል ያመነጩት ማለት ነው። ኢንዲግኔስ ሳይንስ ኢዝ ቢውልት ባይ በምን አማካኝነት የተገነባው በኢንዲግኔስ ፒፕል። ኢንዲግኔስ ሳይንስ ማለት ይሄ it is knowledge based on social physical and spiritual understanding። ይሄ ሳይንስ ምን ይሄ እውቀት ወይም ይሄ ሳይንስ ምን ቤዝ ያደረገ ነው? ማህበራዊ፣ ፊዚካል ተፈጥሯዊ እንዲሁም ደግሞ ስፒሪቹዋል አንደርስታንዲንግ መንፈሳዊ ግንዛቤ መሰረት ያደረገ አየው። በመንፈሳዊ በማህበራዊና በተፈጥሮ ፊዚካል ማለት ተፈጥሮ ማለት ነው። በእነዚህ መሰረት በማድረግ እነዚህ ላይ መሰረት ያደረገ የሳይንስ ክፍል ነው። ምን ነው ኢንዲግኔስ ሳይንስ የሚባለው ማለት ነው። the knowledge based on social ማህበራዊ ፊዚካል ተፈጥሯዊ and spiritual understanding መንፈሳዊ ግንዛቤ ስፒሪቹዋል ማለት መንፈሳዊ ማለት ነው። አስሉ ቢጠየቅ እናሳቸው ኢንዲግኔስ ሳይንስ ይባላል ማለት ነው። ኮንቬንሽናል ሳይንስ ላይ ስንመጣ it is the system of knowledge which relies on a certain laws ምን ላይ መሰረት ያደረገ certain law ህጎች ላይ የሆነ ሰጠም ህግ አለ። ብዙ አይነት ህጎች አሉ። የኒውተን እንቅስቃሴ ህግ የሚባል አለ። የፓስካል ህጎች የሚባል አለ። የስበት ህጎች የሚባል ብዙ ህጎች አሉ እና እነዚያ ህጎች ላይ መሰረት ያደረገ የሳይንስ ዘርፍ ነው። It's a system of knowledge which relies on certain law ይሄ ግን certain law አይደለም። ቤዝ ያደረገ ምን ላይ ነው? ሶሻል ፊዚካል እና ስፒሪቹዋል አንደርስታንዲንግ ላይ ኢንዲግኔስ ማለት ነው። ኮንቬንሽናል ግን ቤዙ ምንድነው? certain laws ናቸው ህጎች ተከተለላ It is a system of knowledge which relies on certain law. It has been established through the application of scientific method to phenomena in the world around us. በምን መሰረት ነው ስታብሊሽ ዲሆኑት የተመሰረቱት? የቀድሞቹ ምንድነው ብያለሁ? የኢንዲግኔስ ኖሌጅ ወይም የኢንዲግኔስ ሳይንስ ሶሻል ፊዚካል እና ስፒሪቹዋል አንደርስታንዲንግ ነው። ተከተለላ በት ኮንቬንሽናል ሳይንስ ላይ ስንመጣ ግን ለኮንቬንሽናል ሳይንስ ግን it has been established through the application of scientific method በምን መሰረት ነው? በሳይንቲፊክ ሜተድ በሳይንሳዊ ዘዴ የተሰበሰበ established የተደረገ የተገኘ እውቀት ነው። ምን የሚባለው? ኮንቬንሽናል ሳይንስ የሚባለው ተከተለላ ኢንዲግኔስ ሳይንስ incorporating local people's knowledge and indigenous perspectives ኢንዲግኔስ ሳይንስ ሎካል ፒፕል ወይም በአካባቢ ሰዎች በአንድ ቦታ አካባቢ ላይ የሚገኙ ሰዎች ከማን ጋር? ከኢንዲግኔስ ፐርስፔክቲቭ ከኢንዲግኔስ አስተሳሰብ ጋር የሚያገናኝ ነው ኢንዲግኔስ ሳይንስ ማለት ነው። ሰዎችን ከምኑ ጋር? ከሳይንሱ ከዚያ ጋር የሚያገናኝ ነው ኢንዲግኔስ ሳይንስ። እሱ ያገናኛል ነው። ኢንዲግኔስ ሳይንስ ኢንኮርፖሬት ያደርጋል ሁለቱም ሎካል ፒፕልን እና ኢንዲግኔስ ፐርስፔክቲቭ ከአካባቢ አንፃር ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነ አንድ ገጠር ቦታ ውስጥ ያለው እና አሜሪካ ውስጥ ሆነ አንድ አካባቢ ውስጥ ያለው ሁለቱ ሀሳብ አይገናኙም። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነ አንድ ገጠር አካባቢ ያለ ቦታ ከዚያ ሰው ጋር ሁለቱን አገናኝታል። ስለዚህ አካባቢ አሁን አንዳንድ ቦታ ላይ ስለዚህ የሚታወቅበት ቦታ አለ። ለምሳሌ ስለ ሰብል ብትመጣ አሁን ጤፍ አለ፣ ስንዴ፣ ገብስ እንደየቦታው የሚበቅልበት ቦታ ይለያያል። ያን ወጣ የሆነ ጤፍ የማይበቅልበት ቦታ አለ፣ ገብስ የማይበቅልበት ቦታ አለ። ስለ ጤፍ ጥሩ የሆነ እውቀት ያላቸው ሰዎች እዚያ ጤፍ የሚበቅልበት አካባቢ ያሉ ሰዎች ናቸው። ተከተለላ ስለዚህ ያን ኢንዲግኔስ የሆነውን ኖሌጅ ወይም ኢንዲግኔስ የሆነውን ፐርስፔክቲቭ ከማን ጋር? ከሎካል ፒፕል ጋር እዚያው ከሚኖረው አካባቢ ሰው ጋር። ለምሳሌ ስለ እንስሳት እርባታ ስለ ግመል ለምሳሌ ብትጠየቅ አፋር ክልል ወይም ሶማሌ ክልል ነው ፍየል ያለ ግመል ያለ ሄደ ጎጃም አካባቢ ወይም ደግሞ
ሌላ ቦታ እንደዚህ ብትሄድ ግመል የለም። ስለዚህ ስለ ግመል ብትጠይቀው አሁን ያን ስለ ግመል የሚያውቀው ነገር የለም አይደል? ወደ ሶማሌ ክልል ወይም አፋር ክልል ብትሄድ ስለ ግመል በደንብ አድርገው ያውቃሉ። እንዴት እንደምትራባ፣ ምን አይነት ቦታ ለሷ እንደሚመች፣ ምን አይነት ምግብ እንደሚያስፈልጋት በደንብ አድርገው ያውቃሉ። ስለ ግመል ኢንዲጂነስ ፐርስፔክቲቭ ለማወቅ ከፈለግ ግዴታ እዚያ ሶማሌ ክልል ወይም ደግሞ አፋር አካባቢ የሚኖሩ ሎካል ፒፕሎችን እዚያ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎችን ማገናኘት አለብን። አለበለዚያ ግን ስለ ግመል ኢንዲጂነስ የሆነ ሳይንስ አታውቅም፣ ኢንዲጂነስ የሆነ ኖሌጅ አታውቅም ማለት ነው። ለይሄን ነው የሚለው። ስለዚህ ኢንዲጂነስ ሳይንስ ሎካል ፒፕልን ከኢንዲጂነስ ፐርስፔክቲቭ ጋራ ምን ያደርጋል? ኢንኮርፖሬት ያደርጋል ወይም ያገናኛል፣ ያዘምራል። ተገተነ conventional scientific approach are commonly recognized as Western science. conventional science ምን እየተባለ ይጠራል? የምዕራቡ ዓለም ሳይንስ ወይም ደግሞ ዌስተርን ሳይንስ የምዕራቡ ሳይንስ እየተባለ ይጠራል። ኢንዲጂነስ ደግሞ ሀገር በቀል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሳይንሱ አብዛኛው ኮንቬንሽናል ሳይንስ የመጣው ከየት ነው? ከምዕራቡ ዓለም ነው። ስለዚህ which one is recognized as Western science ይባል ኮንቬንሽናል ነው። እሺ but indigenous science is considered as local science. indigenous local science ምናል indigenous local science አለ። ኮንቬንሽናልም ደግሞ ዌስተርን ሳይንስ አለ። indigenous ቤዙ ወይም ደግሞ ስታብሊሽ የተደረገው ሶሻል፣ ፊዚካል እና ስፒሪቹዋል አንደርስታንዲንግ መሰረት በማድረግ ነው። ወደ ኮንቬንሽናል ስንመጣ ግን ኮንቬንሽናል ሳይንስ established based on the application of scientific method በምን መሰረት? በሳይንቲፊክ ሜተድ ተጓታ። why teach indigenous knowledge in science? ለምንድን ነው ሀገር በቀል እውቀትን በሳይንስ ውስጥ የምናስተምረው? ለምን ይጠቅማል? ለምን አስፈለገ? why we teach indigenous knowledge in science? why we include indigenous knowledge in science? ለምንድን ነው? አሁን ብዙ ጊዜ በባዮሎጂ ላይ ምናምን የተለያዩ ትምህርቶች ላይ አካባቢ ሀገር በቀል የሆኑ እውቀቶች ይካተታሉ። ለምንድን ነው? ምክንያቱ ምንድን ነው ወደሚለው ስንመጣ there are two main reasons to include indigenous knowledge in science. indigenous knowledge in ሳይንስ ውስጥ ያካተትንበት ምክንያት ሁለት ምክንያቶች አሉ፣ ዋና ምክንያቶች። the first reason is to increase awareness of original culture and identity. to increase awareness of original culture and identity. መጀመሪያ ላይ የነበሩ ካልቸር ባህልና አይደንቲቲ ማንነት ያንን ምን ለማድረግ ለማሳወቅ እውቅናው ምን ለማድረግ ለመጨመር ማለት ነው። ለምሳሌ ስለ ጤፍ ምርት ሎካል ፒፕል ውስጥ ጤፍ የሚመረትበት አካባቢ ላይ ሄደ ይሄንን ሳይንስ አብረህ ማካተትህ እዚህ አካባቢ ያለውን ባህልን ምን እንድትል ያደርጋል? እንድታቅ እውቅናው እንዲጨመር ያደርጋል ማለት ነው። to increase awareness of culture and identity ባህላችንን ለመጨመር የባህላችንን እውቅና ለመጨመር ግዴታ ማንን ማካተት አስፈልገ? ኢንዲጂነስ ኖሌጅ በሳይንስ ውስጥ ማካተት አስፈልገ ማለት ነው። ለዚያ ነው የምትማሩት። ሌላኛው ሰከንድ በሁለተኛ ደረጃ እንደ ሞደርን ዳይ በአሁኑ ዘመናዊ ነው አሁን ዘመናዊ ሆኗል ብለን በምናስብበት በዚህ ጊዜ ኢንቫይሮንመንታል ፕሮብለምስ ኢንቫይሮንመንታል ፕሮብለም ወይም ደግሞ አካባቢ ችግሮች have spatial and cultural dimension ምን አላቸው? ሶሻልና ካልቸራል ስፔሻል የሆነ ሶሻልና ካልቸራል ዳይሜንሽን አላቸው። ማህበራዊና ባህላዊ ይዘት አለው which benefit from perspective other than western science። ስለዚህ አሁን ባለንበት ጊዜ በዘመናዊ ዓለም በዘመናዊ ጊዜ in modern time environmental problems have social and cultural dimension which benefit from perspective other than western science ማለት ከምዕራባዊ ሳይንሱ ይልቅስ አካባቢያዊ ችግሮች በሀገር በቀል እውቀት የሚፈቱ መሆናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ምን አስፈለገ? ኢንዲጂነስ ሳይንስ ማስገባት አስፈለገ። ለምሳሌ የጉንፋን በሽታ ከሕክምና በሳይንሱ ላይ ካለው ከዌስተርን ሳይንስ ይልቅስ በባህላዊ ሕክምና የሚገኙ ሞር ትሪት ያደርጋል። ስለዚህ አሁን ከዚያ ገቡ ማለት ነው። ሌላ ላይ ብዙ ነገሮች አሉ ለሕክምና የሚጠቀማቸው። ሌላ ደግሞ አሁን ለምሳሌ
አዝርት በደንብ የሚበቅልበት አለ። አዝርት በደንብ የሚበቅልበት አለ። ወቅት አለ። ወቅት አለ። ይሄን ገበሬዎች ጠንቀቅ አድርገው ያውቁታል፣ በደንብ አድርገው ማለት ነው። ያንን እውቀት ወደ ሳይንሱ ማስገባታችን እዚያ ላይ ያለውን ሀፕን የሚያደርገውን ናቹራል ፕሮብለም እንድንፈታ ያደርገናል። ሌላኛው ደግሞ ለምሳሌ የዓለም ሙቀት መጨመር ምናምን አለ። የዓለም ሙቀት መጨመር ለምሳሌ ቤዚክ ኢንቫይሮንመንታል ፕሮብለም ናቹራል ኢንቫይሮንመንታል ፖሊዩሽን ወይም ደግሞ የአካባቢ መበከል ኢትስ ቤዚክ ኢሹ መሰረታዊ የሆነ ችግር ነው። መሰረታዊ የሆነ ነገር ነው፣ ፕሮብለም ነው። ይሄንን የምትፈታው ሞር ምንም በመጠቀም ነው፣ ኢንዲግኔስ ሳይንስ በመጠቀም ነው፣ ኢንዲግኔስ ኖሌጅ በመጠቀም ነው። ዛፍ እንዴት ይተከላል፣ የት አካባቢ ይተከል፣ ህብረተሰቡን ዛፍ ያን ነገር እውቅና በመፍጠር ስላለው ነገር የህብረተሰቡን ኢንዲግኔስ ኖሌጅ ተጠቅመህ ያን ኢንቫይሮንመንታል ፕሮብለም ፈታለህ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ምክንያቶች ናቸው። የመጀመሪያው ቱ ኢንክሪዝ አዋርነስ ኦፍ ካልቸር ኤንድ አይደንቲቲ፣ ሁለተኛው ደግሞ በኢንድ ሞደርን ላይ ኢንቫይሮንመንታል ፕሮብለም ከሶሻል ፐርስፔክቲቭ ጋራ ወይም ደግሞ ከኢንዲግኔስ ፐርስፔክቲቭ ጋራ ስፔሻል የሆነ ሪሌሽንሺፕ ስላለው ወይም ደግሞ ዳይሜንሽን ስላለው ማለት ነው፣ ይዘት ስላለው ንክኪ ስላለው ተከተነላል። ለዚያ ነው ኢንቫይሮንመንታል ፕሮብለምስ have social and cultural dimensions which benefit from perspective other than Western science ከዌስተርን ወይም ከምዕራባዊ ዓለም ወይም ደግሞ ከኮንቬንሽናል ሳይንስ የበለጠ ኢንቫይሮንመንታል ፕሮብለም ከማን ጋር ግንኙነት አለው? ከኢንዲግኔስ ፐርስፔክቲቭ ጋር ከኢንዲግኔስ ፐርስፔክቲቭ ጋር። Ethiopia is one of the countries where a wide variety of indigenous knowledge practiced for a long time to solve practical problem. ኢትዮጵያ ፕራክቲካል ፕሮብለም ወይም ችግሮችን ለመፍታት በጣም ብዙ የሆኑ የተለያዩ ኢንዲግኔስ ወይም ደግሞ ሀገር በቀል እውቀቶች ከሚጠቀሙ ሀገራት ውስጥ ማለት አንዷ ናት። ኢትዮጵያ is one of the country where a wide variety of indigenous knowledge practiced for a long time to solve practical problem. ተገውታል። ኢትዮጵያ ሀገር በቀል እውቀትን ችግሮችን ለመፍታት ከሚጠቀሙ ሀገራት ውስጥ አንዷ ናት። Extraction of medical chemicals from plants to treat diseases and fight infections. ለምሳሌ ምን አለ? ሜዲካል ኬሚካሎች ወይም ደግሞ የሕክምና ኬሚካሎችን ፕላንትን በመጠቀም ማዘጋጀት ምን ትሪት የሚያደርግ ከተለያዩ በሽታዎች ትሪት የሚያደርግና ፋይት ኢንፌክሽን ጋር ምን ያህል ፋይት የሚያደርግ ከኢንፌክሽን ምን የሚከላከል። ኤክስትራክት ማለት ማምረት ማለት ነው። ኤክስትራክሽን ኦፍ ሜዲካል ኬሚካልስ ማለት የህክምና ኬሚካሎችን ማምረት ከምን ከእጽዋት ምን ለማድረግ ዲዝን ትሪት ለማድረግ ወይም ደግሞ በሽታ ለመዳንና ቱ ፋይት ኢንፌክሽን ማለት ለምሳሌ የሆነ ነገር ይቆርጣል፣ ያ ኢንፌክሽን ይፈጥራል። እንደዚህ አይነት ኢንፌክሽኖችን ለማስወገድ ማለት ነው። The common medical plants used for treating curing various diseases are common medical plants ስንላቸው some common medical plants are አንደኛው ምንድነው? ኮሶትሪ የምንለው አለ። ሀገኒያ አቢሲኒካ የሚባለው በሌላ ስሙ አለ። ይሄ ሳይንቲፊክ ስሙ ነው። ይሄኛው ደግሞ ሎካል ነው ወይም አካባቢ ስሙ ኮሶትሪ የምንለው ማለት ነው አማርኛ ስሙ። ሌላ ኤክላፕተስ ግሎባለስ ምንለው አለ። ኤክላፕተስ ግሎባለስ ምንለው ደግሞ ባህር ዛፍ ምንለው ነው። ለምሳሌ ለጉንፋን ምናምን ያገለግላል። ጉንፋን ሰው ሲታመም ምናምን ከሱ ሎካል የሆነ መድኃኒት ይዘጋጅለታል ከሱ ላይ። ሌላ ኦሲመም ላሚፎሊያ ምንለው ደግሞ ዳማከሴ ነው። ዳማከሴ ባህር ዛፍ ኮሶትሪ ተጋጣ እነዚህ ሰምፕላንት ናቸው። እንዲህ ደግሞ ፕሪዘርቪንግ ሚት ባይ አዲንግ ሳልት ኤንድ ስሞክ ድራይ ምግብ እንዴት አድርገው የሚከላከለው አሁን በዊስተሩ ሳይንስ ስትመጣ ወይም ደግሞ በኮንቬንሽናል ሳይንሱ ምን ፍሪጅ ውስጥ ነው ማስገባት አይደል? ስጋ እንዳይበላሽ እንደዛ ነው አልሚደረው ፍሪጅ ውስጥ ነው። በገጠር አካባቢ ደግሞ ኢንዲግኔስ ኖሌጅ ተጠቅመው ስጋ እንዳይበላሽ ያደርጉታል። ምን በማድረግ they add salt to meat salt ስጋው ላይ ይጨምራሉ። ሰው ባክቴሪያ ያለው መራባት አይችልም። ሌላ ምን አለ? ስሞክ ድራይ ምን ያደርጉታል? ያደርጉታል። ያንተ ቋንጣ ታውቃለህ?
ቋንጣ አሁን ለምሳሌ ቋንጣ ለብዙ ጊዜ ይቆያል አይደል? ለምን? በስሞክ ድራይንግ አማካኝነት አድርቀው ባክቴሪያ እንዳይራባ አድርገውታል። ሰው አይበላሽ፣ ለረጅም ጊዜ መቆየት ይችላል። ዝም ብለን ስጋውን ብታቆየው 3 ቀን 4 ቀን እንኳን ይበላሽ አይደል? ምን ጨምሮ ነው? ምን ዝም ብሎ ቆራረጡና ዘልዝለው ይሰጡታል። ከዚያ ማለት ነው ኤር እንደፈለገ መግባት ይችላል። ሙቀትም አሪፍ ሆኖ ያገኘዋል፣ ይደርቃል። ስሞክ ማለት ጢስ ነው። እንደዚህ ጢስ ነገርም ያገኘዋል። ከዛ በኋላ ባክቴሪያዎች እንዳይራቡ፣ ጀርሞች እንዳይራቡ ይሆናል። ተገተናላ። ለሂት ለኤር ኤክስፖዝድ የሆነ ከሆነ ባክቴሪያ ለመራባት ምቹ አይደለም። በዚያ ምክንያት ማለት ነው ለረጅም ጊዜ ሳይበላሽ መቆየት ይችላል። ይህ አሁን ኢንዲግሬስ ነው። ተገተናላ። ይሄ አካባቢውን ሰፈር ላይ ምናምን ገጠር ላይ ምናምን ብታይ ገበሬዎች በደንብ አድርገው ያውቁታል። ሰው ጠቃሚ ያልሆነ ኢንዲግሬስ ነው። ይሄ ሳይንሳዊ አይደለም እኮ ጀስት smoke drying of meat can preserve meat for a long period of time. smoke drying of meat ወይም ደግሞ በጢስ ማድረቅ ስጋ ለረጅም ጊዜ እንዲቆይ ያደርገዋል። as well as adding of salt so preserve meat from deterioration እንዳይበላሽ ወይም ደግሞ from spoilage እንዳይበከል እንዳይበላሽ ይጠብቀዋል ማለት ነው። ሳልት ማድረግ ጨው መጨመርና ስሞክ ድራይ እነዚህ ሁሉ ምንድናቸው? ኢንዲግሬስ ኖሌጆች ናቸው ማለት ነው። አየው ደግሞ ያው ብራንች ኦፍ ሳይንስ ነው የሚለው ላይ ነው ማለት ነው። የሳይንስ ክፍሎች ሳይንስ has two major categories ሁለት ሜጀር ካታጎሪዎች አሉት። ሳይንስ has two major categories which are natural science and social science ምንና ምን ናቸው? ናቹራል ሳይንስ እና ሶሻል ሳይንስ ማህበራዊና ተፈጥሮ ሳይንስ ተብሎ ማለት ነው። ሳይንስ በሁለት ይከፈላል። አጌ መጀመሪያ ላይ ኢንዲግሬስ እና ኮንቬክሽናል ብለን ከፍለናል አይደል? አሁን ደግሞ እንደገና አጌ ኮንቬክሽናል ሳይንስ ወይም እንዳጠቃላይ ሳይንስ የምንለው በሁለት ተከፈለ። ናቹራል ሳይንስ እና ሶሻል ሳይንስ ማለት ነው። ምንም ስለምን ያጠናል በሚለው መሰረት አድርገን ማለት ነው በሁለት ከፈልነው ሳይንስ። የመጀመሪያው ናቹራል ሳይንስ ነው። has three branches which are biology, chemistry and physics ምን ናቸው? ባዮሎጂ፣ ፊዚክስ እና ኬሚስትሪ ናቸው። ሶስት ናቸው በዋናነት ሌሎቹ ከነዚህ ስለሚካተቱ ነው። ሶ ናቹራል ሳይንስ ምንድነው? መጀመሪያ ብለን ስንመጣ ናቹራል ሳይንስ is a branch of science which deals about nature and natural law ስለተፈጥሮና ስለተፈጥሮ ህግ። ናቹራል ሳይንስ is a branch of science which deals about nature and natural law ሳይንስ ናቹራል ሳይንስ እና ሶሻል ሳይንስ ናቹራል ሳይንስ የምንላቸው ኬሚስትሪ፣ ባዮሎጂ ኤንድ ፊዚክስ ነው። ሶሻል ሳይንስ የምንላቸው ደግሞ ሶሻል ሳይንስ ኢዝ ኤ ብራንች ኦፍ ሳይንስ which deals about social aspects of human being social aspects of human being ስለ ሶሻል አስፔክቶች ያጠናል። ስለ ፖለቲካ ስለዚያ ሁሉ የሚያጠና ሶሻል ሳይንስ ይባላል። ለምሳሌ ሂስቶሪ፣ ኢኮኖሚክስ፣ ጂኦግራፊ፣ ኤቲክስ፣ ሲቪክስ እነዚህ ሶሻል ሳይንስ ይባላል። ናቹራል ሳይንስ ኢትስ ዘ ስተዲ ኦፍ ኔቸር ኤንድ ናቹራል ሎስ ስለተፈጥሮና ስለተፈጥሮ ህጎች የሚያጠና ነው። ኢት ኢንክሉድስ ፊልድ ሰች አስ ኬሚስትሪ፣ ባዮሎጂ፣ ፊዚክስ፣ ጂኦሎጂ ተገተ ስሪ ብቻ ብራንች ብለን ሊሚት ማድረግ አንችልም። ለናቹራል ሳይንስ ጂኦሎጂ አለ፣ ፊዚክስ አለ፣ ባዮሎጂ አለ፣ ኬሚስትሪ አለ፣ አስትሮፊዚክስ አለ። በዋናነት ግን the main branches of natural science are chemistry, biology and physics ተገተናል እንጂ ጂኦሎጂንም ይጨምራል፣ አስትሮፊዚክስም ይጨምራል። The fields of study in natural science are closely interrelated እነዚህ እርስ በርሳቸው ምን የተባሉ ናቸው? የተገናኙ interrelated የሆኑ ናቸው። There is no distinct or clear boundary between them clear ወይም ደግሞ ግልጽ የሆነ መስመር የለም በማንኛውም መካከል በባዮሎጂ፣ በፊዚክስ፣ በኬሚስትሪ መካከል ማለት ነው። There is no clear boundary or there is no distinct boundary between those natural science ተገተናል። ባዮሎጂ ላይ ስንመጣ ከመጀመሪያው ጀምሮ it is a branch of natural science which studies about living things ስለምን የሚያጠና? ስለ living things ማለት ነው። ስለ ህይወት ስላላቸው ነገሮች የሚያጠና የተፈጥሮ ሳይንስ ብራንች ባዮሎጂ በአማርኛ ስነ ህይወት ይባላል። The term biology comes from Greek word ከምን ነው የመጣው? ከግሪክ ወርድ ነው የመጣው።
bios and logos bios ማለት ምን ማለት ነው life logos ማለት ምን ማለት ነው study ሁለቱን አንድ ላይ ኮኔክት ስታደርገው ሁለቱን አንድ ላይ bios እና logos የሚለው ኮኔክት ስታደርገው life study ይሆናል አይደል ስለዚህ biology ማለት the study of life ወይ the study of living thing ማለት ነው ተግባባን the person who studies biology is called biologist biology የሚያጠና ሰው ምን ይባላል biologist ይባላል ማለት ነው biologist ይባላል biology has many branches biology ብዙ ብራንቾች አሉት ከነዚህ ውስጥ እንምጣ እነዚህ ኢኮሎጂ ታክሶኖሚ ኤምብሪዮሎጂ ፊዚዮሎጂ ሞርፎሎጂ ፎረስተሪ ኢኮኖሚክ ባዮሎጂ አኒማል ሃዝባንደሪ ፖልትሪ አግሪካልቸር ሆርቲካልቸር ፎረስተሪ ፊሸሪ veterinary science of medicine molecular biology plantology evolution genetics biogeography ecology እነዚህ ሁሉ የምን ክፍል ናቸው የባዮሎጂ ከነዚህ ውስጥ ባዮሎጂ ቤዚክ ባዮሎጂ እና አፕላይድ ባዮሎጂ ተብሎ በሁለት ይከፈላል ቤዚክ ባዮሎጂ እነዚህ ናቸው ከዚህ ከበስ መበተች እነዚህ ማለት ነው ሳይንስ ኦፍ ሜዲሲን veterinary science fishery forestry horticulture agriculture poultry animal husbandry economic biology እና forestry ናቸው ቤዚክ ባዮሎጂ የሚባሉት ማለት አፕላይድ የምንላቸው ደግሞ ሞርፎሎጂ ፊዚዮሎጂ ኤምብሪዮሎጂ ታክሶኖሚ ኢኮሎጂ ባዮጂኦግራፊ ጄኔቲክስ ኢቮሉሽን ፕላንቶሎጂ ስለ ፎሲል የሚያጠኑ ማለት ስለ ክሪታል የሚያጠኑ እና ሞለኪውላር ባዮሎጂ ሆነው እነዚህ ደግሞ አፕላይድ ይባላሉ ተጓተና ከዚህ በላይ ያሉት ምን አልኩ አፕላይድ ከዚህ በታች ያሉት ደግሞ ቤዚክ ናቸው ተጓተና እሺ ከዚያ በኋላ ከዚህ በመቀጠል የምንለው ወደ ምንድነው ኬሚስትሪ ወደ ምንድነው እንላለን ኬሚስትሪ it is a branch of natural science which deals with the properties composition structure and transformation of substance ስለ ሰብስታንሶች ምን ስሪታቸው እንት ባህሪያቸው ፕሮፐርቲ ኮምፖዚሽን ከምን እንደተሰሩ ስትራክቸር ስለ ውስጣዊ መዋቅራቸው ስለ ትራንስፎርሜሽን ከአንድ ሰብስታንስ ወደ ከአንድ ፎርም ወደ ሌላ ፎርም እንዴት እንደሚቀየሩ ስለዚህ የሚያጠና የናቹራል ሳይንስ ዘርፍ ነው ኬሚስትሪ የምንለው ኬሚስትሪ በዋናነት በሁለት ነው የሚከፈለው ኦርጋኒክ እና ኢንኦርጋኒክ ሌሎች ክላሲፊኬሽኖች አሉት ኦርጋኒክ ኤንድ ኢንኦርጋኒክ አሁን ብራንችስ ኦፍ ኬሚስትሪ ስንመጣ ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ይባላል የመጀመሪያው ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ምንድነው is the study of carbon and its compound ስለ ካርበን እና ስለ ካርበን ኮምፓውንዶች የሚያጠና ምን ይባላል ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ይባላል it's a study of the chemistry of life and the reaction occurring in living organism ኦርጋኒዝም ውስጥ ስለሚደረጉ ሪአክሽኖች ያጠናል ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ይባላል ለምሳሌ እኛ ውስጥ ምግብ ከበላን በኋላ ሪአክሽን ይካሄዳል ስለዚህ ያጠናል organic chemistry inorganic chemistry የሚለው ላይ ስንመጣ inorganic chemistry is the study of compound not covered by organic chemistry organic chemistry የማያጠናቸውን የሚያጠና ነው ማለት ነው inorganic chemistry በሌላ አነጋገር ካርበን ያልያዙ ኮምፓውንዶችን የሚያጠና ወይም ደግሞ ስለ inorganic it is the study of inorganic compound ስለምን የሚያጠና ስለ organic compound ስለ inorganic compound የሚያጠና organic compound ስለ organic compound ያጠናል ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ደግሞ ስለ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ያጠናል ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ማለት ካርበን ያለበት ኮምፓውንድ ከሊቪንግ የተገኘ ኮምፓውንድ ማለት ነው ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ማለት ደግሞ ካርበን የሌለው ወይም ደግሞ ከነሊቪንግ የተገኘ ኮምፓውንድ ማለት ነው ኢንኦርጋኒክ ከነሊቪንግ የተገኘ ኮምፓውንድ ወይም ደግሞ ካርበን የሌለበት ኮምፓውንድ ማለት ነው ስለዚህ የሚያጠና ምን ይባላል ኢንኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ይባላል ኦርጋኒክ ካልን ግን ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ካል ስለ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ የሚያጠና ነው ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ማለት ምን ማለት ነው ከተባለ ከሊቪንግ ቲንግ ወይ ህይወት ካላቸው ነገሮች የተገኘው ኮምፓውንድ ወይም በሌላ ካርበን ያለበት ኮምፓውንድ ማለት አናሊቲካል ኬሚስትሪ ማለት it is a study of chemistry of matter and the development of tools to measure properties of matter አሁን ስለ መሳሪያዎች ነው ማለት ለምሳሌ የልዩ ቁሶችን ወይም ደግሞ የቁስ አካልን ባህሪ ለማጥናት የሚያገለግሉ መሳሪያዎችን እንዴት መስራት እንዳለብን የሚያጠና ምን ይባላል እሱ አናላይቲክ ኬሚስትሪ ይባላል tools to measure property of matter analytic chemistry include qualitative analysis quantitative analysis separation extraction distillation spectrometry and spectroscopy
እነዚህ ስለነዚህ አጠቃላይ እነዚህን ያጠቃልላል ምን ይባላል እሱ አናሊቲካል ኬሚስትሪ ይባላል ፊዚካል ኬሚስትሪ ነው ስንመጣ እንግዲህ ምን ብያለሁ አናሊቲካል ኦርጋኒክ ኢንኦርጋኒክ አሁን ደግሞ ፊዚካል ኬሚስትሪ it's a branch of chemistry that applies physics to study chemistry ኬሚስትሪ ለማጥናት የማንን እውቀት አፕላይ የሚያደርግ የፊዚክስ ይሄ ምን ይባላል ፊዚካል ኬሚስትሪ ይባላል ማለት ነው it includes the application of thermodynamics and quantum mechanics to chemistry thermodynamics እና quantum mechanics application የሚጠቀም የፊዚክስ እውቀት የሚጠቀም ፊዚካል ኬሚስትሪ ይባላል ወይም ደግሞ በሌላ ነገር ታሪክ ያለ ፊዚካል ኬሚስትሪ is the relationship between physics and chemistry ፊዚካል ኬሚስትሪ በሌላ ነገር አፕላይድ ኬሚስትሪ ይባላል እንትን ፊዚካል ሳይንስ ይባላል ፊዚካል ሳይንስ ወደዚህ ባዮኬሚስትሪ ስንመጣ ባዮኬሚስትሪ is the study of chemical process that occur inside living organisms ህይወት አላቸው ነገሮች ወይም ህይወት አላቸው ኦርጋኒዝም ውስጥ ስለሚደረግ ኬሚካል ሪአክሽን ኬሚካል ፕሮሰስ የሚያጠና ምን ይባላል ባዮኬሚስትሪ is the study of chemical process that occur inside of living organisms ህይወት አላቸው ነገሮች ለምሳሌ ያለላ ውስጣችን ላይ ሪአክሽን ይካሄዳል ምግብ ከበላን በኋላ ስለዚህ ሪአክሽን የሚያጠና ምን ይባላል Biochemistry is closely related to molecular biology, cell biology and genetics. ከነሱ ጋር በጣም ግንኙነት አለው Physics. It is the branch of natural science. It is the study of the nature of matter, ስለ matter, energy and their interaction. ስለዚህ ፊዚክስ ምንድነው ከተባለ the branch of natural science which deals about matter, energy and the interaction between matter and energy. ስለ ማተር ስለ ቁሳካል ስለ ኤነርጂ ስለ ጉልበትና ቁሳካልና ጉልበት ወይም ማተርና ኤነርጂ ስላላቸው ግንኙነት ያጠናል ማለት ነው There is no clear boundary line between the different branch of natural science. ስለተለያዩ የናቹራል ሳይንሶች ላይ በኬሚስትሪ በባዮሎጂ እና በፊዚክስ መካከል ክሊር የሆነ ምን የለም ባውንደሪ የለም ድንበር የለም መስመር የለም የሚያዋስናቸው ማለት ነው አሁን ትሩ ፎርስ ሊመጣ ይችላል There is clear boundary line between different branch of natural science you guys There is clear boundary line between different branch of natural science false because there is no distinct or clear boundary line between branches of natural science that means there is no clear boundary between physics chemistry and biology እርስ በርሳቸው clear የሆነ knowledge of natural science overlap with each other የናቹራል ሳይንስ እውቀት እርስ በርስ ምን ያደርጋል overlap ያደርጋል for example physical science ወይ ደግሞ physical chemistry የሚኖር ብንመጣ chemistry and physics knowledge are studied as a subject called physical science or physical chemistry physics እና chemistry በምን የሚባል ሳብጀክት ላይ አንድ ላይ ይጠናሉ physical science ወይ physical chemistry የሚባል ሳይንስ ላይ ማለት ነው ስለዚህ physical science ወይ physical chemistry is the combination of physics and chemistry የማንና የማን ኮምቢኔሽን የፊዚክስ እና የኬሚስትሪ ኮምቢኔሽን ነው ማለት ነው እሱ ምን ይባላል ፊዚካል ሳይንስ ወይም ሌላ ስም ፊዚካል ኬሚስትሪ It's the study of property of material and their interaction ስለ property of material ስለ ማቴሪያል ወይም ደግሞ ስለ ቃው ስለ ማቴሪያሎች ፕሮፐርቲ ባህሪያቸውና ስላላቸው ስለ እርስ በርሳቸው ስላላቸው ኢንተራክሽን ያጠናል ምን ይባላል እሱ ፊዚካል ሳይንስ ወይም ፊዚካል ኬሚስትሪ Biophysics It is the combination of biology and physics አየው biophysics ሁለታው biophysics the combination of biology and physics biophysics is the study of physical phenomena and physical process in living things on the scale spanning molecules cell tissue and organisms ስለምን የሚያጠና ነው ፊዚካል ፊኖሚና ስለ ተፈጥሮ ክስተቶች ምን ላይ ስላሉ and physical process እንዲሁም ደግሞ ፊዚካል ፕሮሰሶች ስለ ፊዚካል ፊኖሚና ስለ ፊዚካዊ ወይም ደግሞ አካላዊ ክስተቶች ናቸው ፊዚካል ክስተቶች አሉ እንዲሁም ደግሞ ፊዚካል ፕሮሰስ ስለ ፊዚካዊ ሂደቶች ምን ላይ ስላሉ ሊቪንግ ቲንግ ውስጥ ስለሚካሄዱት ማለት ነው ህይወት አላቸው ነገሮች ላይ ስለሚካሄዱት ፊዚካልና ፊዚካል ፊኖሚና እና ፊዚካል ፕሮሰስ የሚያጠና ምን ይባላል ባዮ ፊዚክስ ማለት ነው ወይ ደግሞ ሊቪንግ ቲንግ ውስጥ ስላሉ ፊዚክሶች የሚያጠና ማለት ነው ስለዚህ የሚያጠና ባዮ ፊዚክስ ይባላል It is about physical process and physical phenomena
that happen in living thing. Biochemistry የሚለው ሲመጣ the combination of biology and chemistry ምናምን the combination of biology and chemistry biochemistry አንድ ላይ biochemistry is the branch of science that explore chemical process within and related to living organisms. ህይወት አላቸው ነገሮች ላይ ስለሚደረጉ ኬሚካዊ ሂደቶች ፊዚካዊ ሂደቶች ከሆነ ፊዚካል ምን ብያለሁ ባዮፊዚክስ አለ ኬሚካዊ ሂደቶች የሚያጠና ደግሞ ባዮኬሚስትሪ ይባላል ማለት ነው it deals about chemical process occur in living thing it involves the study of chemical reaction in living things ይሄው ሰውና living thing ውስጥ ስለሚካሄዱ ሪአክሽኖች የሚያጠና ምን ይባላል እሱ ባዮፊዚክስ ይዛት ባዮኬሚስትሪ ያ ፊዚካል ባዮፊዚክስ የሚባለው ባዮፊዚክስ ፊዚካል ፕሮሰስ እና ፊዚካል ፊኖሚና ሊቪንግ ቲንግስ ስላለ ፊዚካል ፕሮሰስ እና ፊዚካል ፊኖሚና የሚያጠና ይሄኛው ግን ባዮኬሚስትሪ ያልኩት ግን ሊቪንግ ቲንግስ ስላለ ኬሚካል ፕሮሰስ ተባብተናል ይሄውልሽ ቻፕተር ተመልከት ክሊር የሆነ ባውንደሪ የለም ማለት ተመልከት ይሄ መሃሉ ማለት ናቹራል ሳይንስ ነው አሁን ፊዚክስ ባዮሎጂ ስትል እስከዚህ ድረስ ያጠቃልላል ይሄ ሁሉ ባዮሎጂ የፊዚክስ ይሄም ባዮፊዚክስ ድንበር ነው አይደል ሁሉም አሁን በፊዚክስ እና በባዮሎጂ ያለው ድንበር እስኪ ንገረኝ አለ ድንበር ክሊር ባውንደሪ አለ እስኪ ድንበሩ ይሄ ነው በለኝ አለ የለም አይደል ይሄም የፊዚክስ ነው እንዳትል የባዮሎጂም አለበት ባዮሎጂ ነው እንዳትል ይሄው ፊዚክስም አለበት ስለዚህ ክሊር የሆነ የለም አሁን በፊዚክስ እና በባዮሎጂ መካከል በባዮሎጂ እና በኬሚስትሪ ስትመጣም ይሄው የለም አይ በኬሚስትሪ እና በፊዚክስም የለም ክሊር የሆነ ባውንደሪ የለም እርስ በርሳቸው ተገብተናል እያንዳንዳቸው ላይ በፊዚክስም በባዮሎጂ በኬሚስትሪ በወዚህም በሶስቱ መካከል ክሊር የሆነ ባውንደሪ የለም አሁን ፊዚክስ እና ባዮሎጂ አንድ ቦታ ላይ ይገናኙ ምን የሚባል ባዮፊዚክስ ነው ፊዚክስ እና ኬሚስትሪ አንድ ቦታ ላይ ይገኛሉ ምን የሚለኝ ፊዚካል ኬሚስትሪ የሚባል ኬሚስትሪ እና ባዮሎጂ አንድ ላይ ይገኛሉ ለምን ፊዚካል ባዮኬሚስትሪ የሚባል ፊዚካል ኬሚስትሪ ወይም አፕላይድ ኬሚስትሪ ፊዚክስ እና ኬሚስትሪ አንድ ላይ ፊዚክስ እና ባዮሎጂ ባዮፊዚክስ አንድ ላይ ባዮሎጂ እና ኬሚስትሪ ባዮኬሚስትሪ አንድ ላይ ሶ ክሊር የሆነ ባውንደሪ የለም there is no clear boundary that separates natural sciences ናቹራል ሳይንሶችን ሰፓሬት የሚያደርግ ክሊር የሆነ ባውንደሪ የለም ማለት this is the relationship between some field of natural science ይሄ ነው even ሌሎች ላይ ብንመጣ አሁን ጂኦሎጂ ዘ ብራንች ኦፍ ናቹራል ሳይንስ አይደል የናቹራል ሳይንስ ክፍል ነው ማን ጂኦሎጂ even ጂኦሎጂ ከነዚህ ጋር ይገናኛል ከባዮሎጂ ጋር አሉ ከኬሚስትሪ ጋር አለ ለምሳሌ ከፊዚክስ ጋር ጂኦፊዚክስ ተብሎ ይገናኛል ከባዮሎጂ ጋር ስንመጣው ባዮጂኦግራፊ የሚል ነበር ኬሚስትሪ የሚባለው ላይ ስንመጣ ጂኦኬሚስትሪ የሚባላል ለምን አብሮ አልተካተተም እዚህ አይደል ሜጀሮቹ ዋናዎቹ ሶስት ስለሆኑ ነው እንጂ ሌሎችም አሉ ጂኦሎጂ አስትሮፊዚክስ የሚባል እንዳልኩ አብሮ ይካተታል አስትሮፊዚክስ ለምሳሌ አስትሮፊዚክስ ይባላል አስትሮፊዚክስ የአስትሮኖሚ እና የፊዚክስ አንድ ላይ ኮምቢኔሽን አስትሮፊዚክስ ይባላል ግን እሱ ለብቻ ሲሆን ምንድነው አስትሮኖሚ አሁን እሱ ናቹራል ሳይንስ ነው ከዚህ ጋር ተካተተ ለምን ሞልስቱን ፊዚክስ ላይ አብረን ስለምናደርገው ማለት ነው ሌሎቹ እዚህ ጋር ስለሚካተቱ ነው ተጋተናል አሁን ጂኦሎጂ እዚህ ውስጥ አለ አሁን ጂኦሎጂ ናቹራል ሳይንስ ነው ቅድም ላይ አሳይቻለሁ ጂኦሎጂ ኬሚስትሪ ኤግዛምፕል ኦፍ ናቹራል ሳይንስ የሚለው ላይ ጂኦሎጂ ኬሚስትሪ ፊዚክስ ባዮሎጂ ብያለሁ ጂኦሎጂ ከነዚህ ጋር ይገናኛል ለምሳሌ ከኬሚስትሪ ጋር ምን አልኩ ጂኦኬሚስትሪ ከፊዚክስ ጋር ጂኦፊዚክስ ከባዮሎጂ ጋር ጂኦግራፊ አሁን ከነዚህ ጋር ይገናኛል ሜጀሮቹ ግን the major branches of natural science are three they are three that are those major branches of natural science are chemistry physics and biology it does not mean the only branch of natural science are biology physics and chemistry እነዚህ ግን only ማለት አይደለም እነዚህ ብቻ ናቸው ማለት አይደለም but also there are other science which is included under natural science for example geology is other branch of
ናቹራል ሳይንስ ተቀበልተናል። but the major branch of natural science ከተባለ ግን ሶስት ናቸው ባዮሎጂ ኬሚስትሪ እና ፊዚክስ ማለት እነዚህ ናቸው። በቀጣይ ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ የሚሉትን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። what is the relationship between science and technology, what is technology, what is the role of science on technology, and what is the role of technology on science, and what is the relationship between technology and science የሚሉትን በቀጣይ ክላስ የምናያቸው ይሆናል ማለት ነው።